السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ ناظرین اکرام، ہم ایک نئے براڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں آپ کا میزبان رہبر بستوی۔ ناظرین اکرام، اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ جن کو ہم اپنی زندگی میں فالو کرتے ہیں ان کی زندگی پر چند باتیں ہوتی ہیں اور کچھ اہم سوالات ہوتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں جو ہمارے مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ خطیب الہند حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ قادری مکرانہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں حضور؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، دعائیں آپ سب کی ہیں۔ سوالات کا آغاز کرتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو۔ جی بسم اللہ۔ سب سے پہلے حضور میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی پیدائش کس جگہ ہوئی؟ جی میری پیدائش میرے گاؤں میں دولت پور مافی جی ضلع گونڈا میں میرے گھر پہ ہوئی، جی۔ والد صاحب کے مکان۔ تو مکرانہ میں آپ کو فی الحال کتنے سال ہو گئے وہاں پر رہتے؟ مجھے مکرانہ میں 30 سال ہو گئے دین و سنت کی مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کرتے ہوئے۔ سبحان۔ سب سے پہلے آپ حضرت یہ بتائیں کہ شمس الدین آپ کا نام کس نے رکھا؟ ہمارے والد صاحب مرحوم حاجی محمد خالق صاحب، جی انہوں نے ہی میرا نام شمس الدین رکھا تھا۔ سبحان پھر غوث پاک کی نسبت کی بنیاد پر میں نے قادری کا اضافہ کیا۔ سبحان۔ ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ مکتب کی تعلیم اپنے گاؤں میں دولت پور میں ہی، جی جب صرف مکتب ہی اس کا نام تھا، جی وہاں ہم نے تعلیم حاصل کی۔ مرحوم محمد شفیع صاحب جی وہ ہمارے استاد ہیں ابتدائی تعلیم کے، ناظرہ قرآن شریف تک انہوں نے پڑھایا۔ سبحان۔ مفتی صاحب ایک سوال اور کہ آپ مرید کہاں سے؟ میں نے حضور سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال سے 2 سال پیشتر بریلی شریف میں عرس رضا کے موقع پہ حاضری دی تھی، تو حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں ملاقات کا حضرت سے شرف حاصل ہوا، اور وہیں پر ہم نے حضرت کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دیا اور شرف بیعت حاصل کیا۔ سبحان اللہ، یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند کا ذکر تو ایک بہت بڑی بات ہے، آپ ان سے بیعت حاصل جی کر چکے ہیں ماشاءاللہ۔ تو حضرت ایک تھوڑا سا ہٹ کر بات کرنا چاہوں گا کہ اس دور میں تحقیقات اعلیٰ حضرت جی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جہاں تک میں نے سمجھا ہے، جو کام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیدی سرکار امام احمد رضا پہ ہونا چاہیے تھا، وہ اب تک نہیں ہو پایا ہمارے یہاں۔ جی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اعلیٰ حضرت کی کتابوں پر، ان کے کاوشوں پہ، ان کی خدمات جلیلہ کے حوالے سے جی ہمارے علماء نے کام کیا ہوتا تو شاید ہمیں اتنی محنت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی بے شک۔ جو آج ہمیں کرنی پڑ رہی ہے۔ جی۔ تو اس دور میں اعلیٰ حضرت کے مسلک پر قائم رہنا، گامزن رہنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے ہماری شناخت ہے جی اعلیٰ حضرت کی ذات، سبحان اللہ۔ اور ہم اتنا جانتے ہیں، نہ جانے حال کیا ہوتا تمامی اہل سنت کا سبحان اللہ، بریلی میں اگر احمد رضا پیدا پیدا نہیں ہوتا۔ ہوتا۔ سبحان۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے ہمیں دین و ایمان کی اصلی چاشنی اور حقیقت کا پتہ دیا، سبحان اللہ۔ اور آج جو ہمارے عزت کے بال سر پہ اگے ہوئے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت سرکار امام رضا کی دین ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ابھی چند دنوں پہلے امر ڈوبا کی سرزمین پر جی شاعر اعظم ہندوستان زین العابدین کانپوری صاحب کا انٹرویو لینے کے لیے میں گیا تھا، جی تو وہاں پر مجھے پتہ چلا کہ زین العابدین کانپوری صاحب نے بتایا کہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ مکرانہ کی تقریر کو سن کر کانپور میں 2 دیوبندی الحمدللہ سنی ہو گئے، تو یہ آپ کو پتہ چلا کہ نہیں؟ مجھے اس سلسلے میں جی خوشی ہے، اللہ نے بڑا کرم کیا۔ اگر ایسا ہوا ہے، سبحان اللہ ان کو دین و سنت کی استقامت نصیب فرمائے۔ سبحان اور اس طرح کی بے شمار ہیں باتیں جی جس کو ہم سہیج کر رکھنا نہیں چاہتے۔ نیکی کر دریا میں ڈال، ہمارا کام ہے دین و سنت کی خدمت کرنا، جی اللہ اجر دینے والا ہے، اور مرتے دم تک اللہ اسی مسلک حقہ، مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیں گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان۔ مفتی صاحب ایک سوال اور ہے کہ جیسے آپ مکرانہ میں پڑھاتے ہیں جی تو اس کے علاوہ بھی آپ کا کوئی بزنس ہے؟ جی ہاں، مکرانہ میں ہم نے ایک بہت بڑا دارالعلوم قائم کیا، الحمدللہ سبحان 20 بیگھہ زمین لے کر کے سبحان ہم نے وہاں دارالعلوم قائم کیا، جی اور تقریباً 3 کروڑ روپے کی پراپرٹی ہے سبحان اہل سنت الجماعت کی، جہاں پر ہم نے تعلیم دینا شروع کیا۔ تقریباً 55 آدمیوں کا اسٹاف تھا، 350 بچے ہاسٹل میں جی رہتے تھے، 10ویں تک انگلش میڈیم اسکول ہے، 10ویں تک ہندی میڈیم ہے، حفظ و قرأت کی کلاسیں بھی ہیں، آج کی تاریخ میں کمپیوٹر کا پورا لیب بھی ہے، سبحان اور بہت سارے کام اب باقی ہیں جی ہم کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے تقریباً 200 کے اوپر حفاظ، قراء اور علماء
شہر مکرانہ اور قرب و جوار میں بنا دیے ہیں سبحان اللہ، تاکہ وہ دین و سنت کی خدمت کریں اور مسلک اعلیٰ حضرت کی حفاظ و سیانت پر کام کرتے رہیں۔ سبحان اللہ، یہ بڑی بات ہے جی، حضرت۔ جیسے آپ کے خطاب کے حوالے سے اور بہت سارے، مزید بات یہ جی جو آپ نے پوچھا اس کا ایک سوال باقی رہ گیا۔ جی میرا خود کا کاروبار ہے ماربل کا، جی تقریر تو کرتے ہی رہتے ہیں، کوئی دقت جی نہیں ہے، تو اسی کا حصہ ہے، جی لیکن میرا کاروبار ماربل کا ہے۔ جی ہمارے بچے بھی ماربل کا کاروبار کرتے ہیں، قبلہ، ممبر، گنبد، مزار، جالی، سپلائی جی اور فٹنگ کا کام بھی کرواتے ہیں، اور اللہ اس طرح سے رزق حلال کا ایک راستہ اس نے نکالا۔ سبحان اللہ، یہ بڑی بات ہے حضرت، کیونکہ آج کل جو ماحول چل رہا ہے، آپ بیانات کی وجہ سے زیادہ سرخیوں میں رہتے جی ہیں، تو حضرت بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کے جو اصلاح کرنے کا انداز ہے وہ منفرد ہے، بہت سارے لوگ تھوڑا سا ناراض بھی ہوتے ہیں کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، تو ان کو آپ کچھ کہنا چاہیں؟ اور دیکھیے، اگر سارے ہی ڈاکٹر جی MBBS رہیں جی تو MS کون بنے گا؟ سبحان چیر پھاڑ کے لیے بھی سرجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی جی اگر سرجن نہ ہو، ڈاکٹر صرف MBBS ہو، فزیشین ہو، جی تو وہ ایسی پوزیشن میں مریض کا علاج نہیں کر نہیں سکتا ہے۔ کرتا تو ہم نے محسوس کیا کہ ایسی مسل مشہور ہے کہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا ہے، جی تو تھوڑا ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے، جی جی تو ہم کچھ تھوڑا سخت لب و لہجہ استعمال کرتے ہیں، مگر نیت صرف یہ ہوتی ہے جی کہ اللہ اس کے ذریعے سے قوم کی اصلاح فرمائے۔ اصلاح فرما دے، سبحان کسی کو ذلیل کرنا مقصد نہیں ہوتا جی ہے، کسی کی توہین ہمارا مقصد نہیں ہے۔ جی ہم ہر علماء اہل سنت کا، سارے پیرانے طریقت کا ہم احترام کرتے ہیں۔ سبحان البتہ ہو سکتا ہے کسی کو ہمارے طرز تخاطب سے اعتراض ہو، جی وہ ایک الگ چیز ہے۔ جی جی مفتی صاحب، جیسے بندہ مشہور ہوتا ہے تو مارکیٹ میں اس کے بہت سارے کاپیز آ جاتے ہیں، جی، لیکن ہم نے آپ کے کوئی کاپیز نہیں دیکھی، آپ نے اگر دیکھی ہو تو؟ ابھی تک ہم سے بھی ملاقات کسی سے جی نہیں ہوئی ہے، جی اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کچھ ایسے افراد پیدا ہو جائیں جی جو ہم سے اچھا کام کرنے والے۔ اچھا، میں نے باقاعدہ کئی گروپ میں دیکھے ہیں، جو اعلیٰ حضرت کا گروپ ہے جی جی، واٹس ایپ پر، اس میں کسی نے لکھا کہ اگر مفتی شمس الدین کی طرح 10 لوگ اور ہو جائیں قوم کی اصلاح کرنے کے لیے تو الحمدللہ قوم راہ راست پر آ جائے گی، سبحان جی، یہ ان کا حسن زن ہے، اللہ۔ جی اللہ کرے کہ ایسا ہو۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں، جیسے آپ کے چاہنے والے اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو جب آپ بیانات کرتے ہیں یا ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کو کن عوامل کی طرف آپ توجہ دلانے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں؟ سب سے پہلا میسج تو میرا یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے لوگ بہت ہی سختی سے مسلک اعلیٰ حضرت پر کاربند رہیں، سبحان اللہ، سبحان اور اس کے بعد اللہ۔ جی صرف عقیدہ کا ڈھنڈورا نہ پیٹیں، بلکہ سبحان عقیدے کی بنیاد پر ایک مستحکم عمارت عمل کی تعمیر کریں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعمال صالحہ، سبحان اور تمام تر برائیوں سے اجتناب، جس طرح سے اللہ نے ہمارا جو نام رکھا خیر امت، سبحان کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ جی ہمیں اس اعزاز کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں خیر امت اسی لیے کیا کہا گیا ہے کہ ہم برائیوں سے لوگوں کو روکیں جی اور بھلائیوں کا حکم دیں۔ جی اور ایمان کا درجہ بتایا گیا کہ اگر آپ زبان سے کسی کو غلط کام سے روک سکتے ہیں تو زبان سے روکیے، جی سبحان اللہ۔ یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے۔ جی طاقت سے روک سکتے ہیں تو طاقت سے روکیے جی برائیوں سے، جی یہ ایمان کا سب سے اسٹرانگ درجہ ہے۔ درجہ جی اتنا نہیں کر سکتے ہیں تو جی کم از کم اس بات کو برا جانیں جو بات ہو رہی ہے خلاف شرع، جی یہ ایمان کا سب سے کمزور پہلو ہے۔ اللہ تو ویسے خیر ابھی ہم تیسرے کیٹیگری میں نہیں آئے ہیں، جی زبان سے کہہ کر کے تو کچھ ہم دین کی خدمت کر سکتے ہیں۔ جی تو حضرت مفتی صاحب قبلہ، جیسے آپ بیانات دیتے ہیں تو بہت ساری دھمکیاں بھی ملتی ہوں گی اس تعلق سے، ہاں کیونکہ جو ہے میں بھی اس ویڈیو وغیرہ میں انٹرویو وغیرہ باباؤں کی لیتا تھا، تو بہت ساری مجھے بھی کالس آتے تھے، دھمکی آتی تھی کہ آپ کے نام پر کیس کر دیں گے، یہ ہوگا، تو آپ کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ تو بے نہیں؟ شمار بار ایسے معاملات آئے ہیں، لیکن میں ان دوستوں سے گزارش کروں گا جی کہ ہماری تقریر کو غلط رخ قطعی نہ دیا جائے۔ جی کسی بھی سنی پیر کا جی ہم کبھی بھی جو ہے ان کی بارگاہ میں گستاخی نہیں کرتے ہیں۔ جو بھی اہل سنت جماعت کے علماء ہیں، پیران طریقت ہیں، کسی بھی سلسلے کے ہوں مگر ہوں مسلک اعلیٰ حضرت کے، سبحان اللہ، سبحان تو ان کی نالین ہمارے سر آنکھوں پہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو فراڈی لوگ پیری مریدی کے نام پر ڈھونگ رچائے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اتنا بڑا عالمیہ کہ پورے ملک میں تباہی مچائے ہوئے ہیں، بے شک، بے شک۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے سنی علماء، پیران طریقت اور ذمہ داران
मुत्तहिद और मुत्तफिक होकर के कौम को इन डाकुओं और लुटेरों से बचाएं जो मुस्तकिल तौर पर हमारी सुन्नियत को खोखला कर रहे हैं। जी और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। आज तो ये इसका नेट का ज़माना है जी और ऑनलाइन सब मौजूद है, कितने कैसे कैसे पीर हैं, जी जी बिल्कुल वो सब कोई छुपा हुआ नहीं है। जी। तो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि मुफ्ती साहब का बयान आता है और पीरों के ख़िलाफ़ बोलते हैं, तो आखिर उन्हीं की तरफ से मैं पूछ रहा हूँ कि आप पीरों के ख़िलाफ़ क्यों हैं? मैंने आपसे अर्ज़ किया ना, अभी आपका जवाब दिया कि हम किसी भी अहले सुन्नत जमात के पीर के ख़िलाफ़ नहीं। जी, यानी जो वो गलत काम कर रहे हैं हाँ, जो उसके गलत खिलाफ। काम जो लोग कर रहे हैं जी, या वो पीर जो सुन्नियत के नाम पर कलंकित कर रहे हैं सुन्नियत को, जी, हम उनके खिलाफ बोलते हैं। जी, माशाल्लाह। और उन अहले सुन्नत जमात के पीराने तरीक़त को जो हमारी कौम का अज़ीम सरमाया है, उन्हें ये अपील करना चाहेंगे कि आप भी एज़ ए पीर, एज़ ए आलिम, ऐसे फराडी लोगों का बाज़ाब्ता तौर पे बाइकाट करें और कौम को उनके इस घटिया किरदार से रूशनास कराएं, ताकि हमारी बोली बाली अहले सुन्नत जमात जो कौम है जी, वो उनके दामे तज़वीर में ना आ सके। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, सवाल की तरफ आखिरी मरहले में चल रहे हैं कि अवाम अहले सुन्नत की इस्लाह कैसे मुमकिन है? जी, ये बहुत अहम मामला है। जी, इसके लिए सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी ये होगी कि मस्जिदों के जो इमाम हों जी, वो पढ़े लिखे हों, बेशक। सूझबूझ वाले हों, जी, ज़ी शऊर हों, जी, हालात पर नज़र रखते हों। जी, तबलीग करना कितना ज़रूरी है, तबलीग के क्या उसूल और ज़वाबित हैं, कैसे तबलीग की जाए, जी, इस पर बाज़ाब्ता तौर पे उन्हें जी, कमांड हासिल हो। जी, तो इमाम अगर चाह ले, जी, ज़िम्मेदार इमाम अगर है, जी, तो हफ्ते में 4 या 5 जुमा आता है, जी, सॉरी महीने महीने में, में, महीने में। तो बहुत कुछ सिखाया जा सकता जी, है। जी, बिल्कुल। मज़ीद जो हमारी तंज़ीमें हैं अहले सुन्नत जमात की, जी, वो तंज़ीमें सिर्फ़ जुलूस निकालने के लिए ना रहें। जी, जी, बेशक। जुलूस भी निकालिए, जी, हमारी अलामत है, शनाख्त है, पहचान है, जी, मगर अदब के दायरे में। जी, कोई ये ना कह सके जी, कि आपने नबी के नाम पर ये हुल्लड़बाजी की है। जी, सरापा अदब बन के हुजूर का जुलूस निकालें, गौसे पाक का जुलूस निकालें, कोई भेद बात नहीं। जी, वो सब जो जुलूस निकालने वाले, उन्हें भी चाहिए कि वो नमाज की पाबंदी करें, शरीयत की पासदारी करें, जी, और वो भी इमामों से, तंजीमें और सारे लोग जुड़ करके अपने मुआशरे को क्लीन और साफ करने की कोशिश करें और एक सालेह पाकीज़ा माशरा मार्ज़ वजूद में आए। इसके लिए हर शख्स को अपनी भागीदारी निभाने की ज़रूरत है। जी। मुफ्ती साहब क़िबला, वो अहले सुन्नत में कौन ऐसे शोबाजात हैं अभी, जिस पर अभी हमें काम करने की ज़रूरत है? मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता 40-50 साल से जी, उन तमाम तर शोबाजात पे तवज्जो नहीं दी गई है। क्या वजह हो सकती है उसे मैं भी नहीं जानता। जी, ये ज़रूर पूछना चाहिए आपको, बजाय ये पूछने के कि जी, आखिर उन उन शोबाजात में काम क्यों नहीं किया गया जिसकी अहले सुन्नत वल जमात को ज़रूरत है। जी, जी, बेशक। हमारे पास जो मदारिस हैं, अगर उनका आप जायज़ा लें जी, तो मादूदे चंद छोड़ दीजिए, मदारिस बिल्कुल झांकने के आलम में चल रहे हैं। जी, बेशक। मस्जिदों का भी यही हाल है। जी, अइम्मा को तनख्वाहें इतनी कम दी जाती हैं कि बेचारे वो दिन भर कुरान खानी, फातिहा खानी, दुआ, तावीज़, मिलाद, ये वो इस चक्कर में रहते हैं, तो जी, क्या पढ़ाएँगे वो? जी, जी, बेशक। सही यही हाल कहा। मदरसों में मुदर्रिसीन का है, जी, अक़ल्ले कलील तनख्वाह में। जी, अब कौम ये चाहती है कि हम पूरा जूस निकाल लें मौलाना साहब का, इमाम साहब का, मौज़िन साहब का, तो ये नहीं, उन्हें आदमी के साथ ज़िंदगी जुड़ी हुई है, जी, जी, बेशक। फैमिली उसकी है। अगर आप ढंग का पैसा नहीं देंगे तो उल्टा-सुल्टा काम करेगा, तावीज़ बनाएगा, डोरा लगाएगा और आपको लंबी चौड़ी पाठ पढ़ाएगा ताकि किसी हिसाब से उसका भला हो। जी, जी, तो इससे बचने के लिए ज़रूरत इस बात की है, ख़ासकर आज की तारीख़ में, जी, जैसा कि हमने पढ़ा कि आला हज़रत सरकार ने अपने 68 साला हयात तैयबा में तकरीबन 1400 किताबें 157 उलूम व फ़नून पे लिखी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। तो उन उलूम व फ़नून पर काम करने की ज़रूरत है। बेशक, बेशक। और साथ ही साथ ये भी अर्ज़ है जी, कि हमारे जो इदारे चलते हैं, उन सारे इदारों को चाहिए कि बड़े इदारों से जुड़ के रहें जी, और कोशिश इस बात की करें कि अपने यहाँ सालिसा, खामसा, राबिया तक तालीम रखें जी, और स्टेट पैमाने पे एक बड़े मदरसे का इंतखाब कर लें। खामसा के बाद आलमियत की दस्तार दे दी जाए और जो बच्चे इस लायक हों जी, कि वो आगे जा सकते हों, तो उन्हें आगे बढ़ाया जाए बड़े इदारे में, जहाँ जाकर के वो ख़त्म बुखारी तक फ़ज़ीलत की दस्तार लेकर के वहाँ से निकलें। बेशक। और इसके बाद जी, कम से कम 2 साल का
ट्रेनिंग का एक शोबा होना चाहिए कि जब मौलाना साहब डिग्री लेके निकलें जी। तो कैसे पढ़ाएंगे वो, जी, उसका भी तजर्बा उसका होना जरूरी है। इसलिए कि स्कूलों में भी जी बीए करने के बाद, एमए करने के बाद बीएड और एमएड का शोबा है, जी उसमें यही सिखाया था कि आप कैसे पढ़ाएंगे, जी टीचिंग कैसी होगी बेशक आपकी, बेशक ठीक है ना। जी तो उसका रिजल्ट हमारे सामने आता है। जी लेकिन जो ट्रेनिंग शुदा नहीं होते हैं ना जी हमारे उलमा, इधर से निकले मौलाना साहब दस्तार पगड़ी लेकर के, इधर बैठे जा करके मसनद खिलाफ जी दर्स तदरीस पर, जी तो वही डंडा वही मैदान, ले तरह की दे तरह की। जी उन्हें ये शऊर नहीं आता कि हमें बच्चों को कोऑपरेट कैसे करना है। जी बच्चे अगर मदरसे को बैतुल ज़र्ब समझ लेंगे तो नहीं पढ़ने आएंगे। जी जी बिल्कुल। वैसे भी इस कहतुर रिजाल के दौर में हम अहले सुन्नत वल जमात और मुसलमानों के जो बच्चे हैं हमारे, जी जी 5% मदरसे में पढ़ने आते हैं, बेशक सही कहा आपने। 95% स्कूल में पढ़ने जाते हैं। जी जी बेशक मदरसों में हम ढंग से किफ़ालत और उनको ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं। आज की तारीख में जो हमारा रिजल्ट रहा है, तो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जहां हमारा कोई सुन्नी प्रोफेसर लेक्चरर नहीं है और बनामे मुस्लिम दूसरे अफराद मौजूद हैं, जी उन बच्चों के ईमान और अकीदे की हिफाजत कैसे मुमकिन है, इस पर बहुत ज़्यादा आज की तारीख में फोकस करने की ज़रूरत है। जी मुफ्ती साहब क़िबला, जैसे इस्लाह के ताल्लुक़ से बात हुई तो हमारे उलमा और ख़तीब हज़रात को कौन सा लहजा वो नरमी वाला इख्तियार करना चाहिए कि अवाम अहले सुन्नत जो है अहले सुन्नत से, आला हज़रत से जुड़ी रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दबाव डाल करके या सख्त लहजे में बात करते हैं, तो कौन सा लहजा, क्योंकि हमने अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहिर्रहमा के हयात ज़िंदगी को पढ़ा, अल्लामा क़मरुज़्ज़मा ख़ान आज़मी जो इस वक्त बाहर मुल्कों में दीन का काम कर रहे जी हैं, जी। तो ये उन लोगों ने जिस तरीके से काम किया, क्या हमें भी उसी रास्ते पर आके काम करना होगा? हमें ज़मीन देखनी होगी कि इस ज़मीन पर कैसे बीज को डालने की ज़रूरत है। जी और मैं समझता हूँ कि अगर किसी आदमी के जिस्म में कैंसर हो जाए, खुदा न करे, जी खतरनाक मर्ज हो जाए कि अब बगैर ऑपरेशन के इसका कोई इलाज नहीं, जी तो अब सब कहें नहीं भाई ऑपरेशन तो हम नहीं कराएंगे, दर्द होगा, पीड़ा होगी, खून निकलेगा, बेहोश किए जाएंगे, पता नहीं ठीक होते नहीं, तो इसको पाल के रखें, तो जी मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है ठीक उसके है। हक में। जी बेहतर ये है कि भले थोड़ी देर के लिए चिल्लाए, वो शोर मचाए, गालियां बकता ना, जी डॉक्टर इलाज करता, ऑपरेशन, तो कभी कभी मरीज लात भी मार देता जी डॉक्टर को, तो डॉक्टर प्यार से उसका लात भी बर्दाश्त करे, उसे पता है कि अभी ये जख्म से कराह रहा है, ये जी गाली दे रहा है, जब ठीक हो जाएगा दुआ देगा। यानी हमारे खुतबा को, इमामों को ये चाहिए कि अवाम उन्हें गाली भी दे, तभी हमें बर्दाश्त करके दीन का काम दिन का करें। काम करना। जी मुफ्ती साहब क़िबला, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है कि आपके तारीख़ वैसे भी खाली चल नहीं रही, क्योंकि इधर से उधर प्रोग्राम करना, जी जी। मसरूफ़ियात ज़्यादा हैं, और यकीनन जान लीजिए कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आप आखिर में हमारे इस प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहें, क्योंकि ये प्रोग्राम का मकसद यही है कि जो हमारी कौम के बेटे, नौजवान नस्ल जी जी। बेरहरवी की तरफ जा रही है, उनको मैं चाहता हूँ कि जो हमारी आइडियल हैं, अवाम अहले सुन्नत में शोरा हैं, खुतबा है, उनकी ज़िंदगी पर कुछ रोशनी डालकर उनको अपनी तरफ लाया जाए। बहुत अच्छी बात है, और ये काम जो आप कर रहे हैं, अल्लाह करे ये खूब खूब तरक्की पजीर हो, और इसके ज़रिए हम बहुत सारी दीनी खिदमत कर सकते हैं। और आज के इस दौर में जी जबकि यूट्यूब बनाने वाले लोग इस ताक में रहते हैं कि कब आग लगाई जाए, जी और ऐसे ऐसे हेडिंग डाल देते हैं कि ये खूंखार और ये जी आग उगलता हुआ बयान, जहर उगलता हुआ बयान, उनको जो है रडार पे ले लिया, उनके लिए यूं कर दिया, ये ठीक बात नहीं है। जी कौम के जहन को परागंदा न किया जाए। मुफ्ती साहब क़िबला, सोशल मीडिया की बात चली है, तो ये जो आप बता रहे हैं, जी, थंबनेल डालना, ये करना, वो करना, तो उनके खिलाफ थोड़ा-सा आप बोल दें, क्योंकि इससे मैं अवाम उन दोस्तों से कहूँगा, जी धंधा करना अच्छी बात है, जी लेकिन अपने धंधे के चक्कर में कौम में इंतशार मत पैदा जी करो। बेशक, सुभान अल्लाह। और उन दोस्तों से अपील है जो गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं कि शायद मौलाना ने, फलां साहब ने हमारे बारे में, हमारे हजरत के बारे में कह दिया। एक बार कहने वाले से उसकी राय मालूम कर लें और वजाहत ले लें। तहरीर तो भी मुमकिन है, तहरीर लेने के भी हमने आपके किसी के बारे में कुछ नहीं कहा है। जी एक कॉमन बात हमने करी है, जो बुराइयां हमारे माशरे में वजूद पजीर हैं, उन बुराइयों के खात्मे के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह आपको भी तौफीक बख्शे, इसमें ताउन करें। तो कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि कोई बात सुनते ही इस यूट्यूब के ऊपर यकीन न कर लिया जाए, तावक्त की कायल से उसकी मुराद और उसका वजाहती बयान ना ले लिया ना जाए। ले। जी। मुफ्ती साहब क़िबला, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त इनायत फरमाया। नाज़रीन इकराम, इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में जिन्हें फॉलो करते हैं
ان کی زندگی پر کچھ باتیں ہوتی ہیں اور ان سے کچھ اہم سوالات ہوتے ہیں۔ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ مکرانہ سے گفتگو ہوئی، بہت اچھا لگا، کیونکہ حضرت کے پاس وقت کم ہے، اسی وجہ سے ہم حضرت سے اجازت لے رہے ہیں اور آپ سے بھی اجازت لیں گے۔ پھر ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔